हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में अपने मैथ्स अभ्यास रनिंग है। तो चलो मित्रों, आपने मैथ्स नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशू। तो चलो मित्रों, आपने मैथ्स अंदर आज जोईशू धोरण 10 चैप्टर 14 संभावना। बराबर, संभावना अंदर स्वाध्याय 14.1 ना सम आपने जोईए छे। ये अगाऊ आपने 1 થી 9 सम जोई गया है। आज जोईशू सम 10मो। बराबर, तो चलो सौप्रथम आपने संख्या वाँचीशू। तो चलो मित्रों, आपने अहीं सौप्रथम शू जोईशू? रकम वाँचीशू। बराबर, चलो एक गल्ला में 50 पैसा 100 सिक्का, 1 रुपया 50 सिक्का और 2 रुपया 20 सिक्का और रुपया 5 10 सिक्का है। ज्यारे आ गल्ला ने ऊंधो करवामां आवे त्यारे पात्रमांथी कोई एक सिक्को बहार पड़े ते केवी समसंभावी होय छे, ते समसंभावी होय छे। तो घटना 1 50 नो सिक्को होय, घटना 2 रुपया 5 नो सिक्को नहीं होय, तेनी संभावना आपने शोधवानी छे। समसंभावी घटना। समसंभावी एटले जो मित्रों सिक्कानी 2 बाजू होय तो कई साइड पर छे उछाड़ता पहला आपने एनी आगाही करी सकता नहीं। बरोबर, के आ हेड का तो टेल ज आवशे। बरोबर, तो ई रीतना अहींया पण गल्लामां 50 पैसा 1 रुपया 2 रुपया ने 5 रुपया सिक्का है। गल्लो ऊंधो वाळीशू त्यारे गमे ते पड़शे, एने समसंभावी संभावना कहे छे। बरोबर, तो चलो मित्रों आपने दाखलो गणीशू। तो दाखलो मित्रों क्यांथी स्टार्ट करीए छे? आपने ख्याल छे 2 लाइननी लखाणथी शुं करीशुं? सौप्रथम आपने जे अहींया रुपया आप्या छे तो एनी गणतरी करी लईशुं। केटला छे? 50 पैसा 100। तो मित्रों आपने आ गणतरी में लेवाना है कि 1 2 ई लेवाना है? तो जो मित्रों अहीं बधा भूल करे छे। आपने गणतरी में लेवाना है 50 पैसा 100 सिक्का। 100 नी गणतरी लेवानी है, आनी नहीं। बराबर, ए रीतना 1 रुपया केटला 50 सिक्का अने 2 रुपया 20 सिक्का अने 5 10 सिक्का। तो आपने गणतरी क्या नहीं लेवानी है? आ सिक्का नहीं। 100 50 150 अने 150 ने 170 80 एटले कुल केटला 180 सिक्का थशे। तो चलो आ लखाणथी आपने स्टार्ट करीए छे। अहीं सिक्काओनी संख्या, सिक्काओनी कुल संख्या केटली छे? 180 छे। बरोबर, तेथी संभावना शोधवाना। संभावना शोधवाना कुल परिणाम केटला छे? 180 छे। बरोबर, चलो मित्रों दरेक दाखला गणता पहला आ 2 लाइन लखवी जरूरी है। हवे आपने आ पहली घटना और आ बीजी घटना, आने ए और आने बी तरीके ओळखीशुं। बरोबर, तो चलो घटना ए तरीके आपने आ संख्या लईशुं। 50 नो सिक्को होय तो आपने शुं लखीशुं? घटना ए बराबर शुं लखीशुं? 50 नो सिक्को होय, 50 नो सिक्को होय। जोई जोईने लखवानुं छे मित्रों। आ जे छे ए ज लखवानुं छे। घटना ए 50 नो सिक्को होय तेथी घटना ए थवाना परिणाम केटला छे? घटना ए थवाना परिणाम 50 ना सिक्का होय तो केटला छे? 50 ना सिक्का। 50 नो सिक्को होय, 50 पैसा नो छे। हो मित्रों, सॉरी, 50 पैसा नो सिक्को होय तो 50 पैसा ना सिक्का केटला? 100 छे। बरोबर, तो अहींया लखीशुं 100। बराबर, 100 छे। हवे सूत्र लखीशुं पी ऑफ ए बराबर, हवे आज लखवानुं छे मित्रों ऊपर सूत्रनी अंदर कि घटना ए थवाना परिणाम, घटना ए थवाना परिणाम अने कुल परिणाम। बराबर, कुल परिणाम केटला थशे? घटना ए थवाना परिणाम केटला छे? 100 अने कुल परिणाम केटला छे? 180। बराबर,
જો આ 0 અને આ 0 ઉડી જશે, જે ઉડે એને ઉડાડી દેવું, બરાબર મિત્રો. આ 5ને આપણે શું કરીશું, 5 ગુણ્યા 5 દુ 10 અને આને 9 દુ 18, બરાબર. તો આ બે જશે તો કેટલા રહેશે, 5 ને છેદમાં 9, બરાબર. આ આપણો જવાબ. ચાલો હવે ઘટના બીજી જોઈશું, એને ઘટના બી ઓળખી આવશું, બરાબર. ઘટના બી ઓળખીશું. ઘટના બી બરાબર શું છે, તો ₹5નો સિક્કો નહીં હોય, ₹5નો સિક્કો નહીં હોય. તેથી ઘટના બી થવાના પરિણામ કેટલા છે, ₹5નો સિક્કો નહીં હોય. ₹5ના કેટલા 10 સિક્કા છે, તો કુલ કેટલા છે મિત્રો, 180. 180માંથી આપણે 5ના સિક્કા 10 ન હોય તે નીકાળી દઈએ તો શું થશે, તો 170 થશે. અહીંયા 170 થશે, બરાબર. 170 છે. હવે સૂત્ર લખીશું, પી ઓફ બી બરાબર, આ જ લખવાની છે ઉપરની સંખ્યા, ઘટના બી થવાના પરિણામ અને કુલ પરિણામ, બરાબર. કુલ પરિણામ. ચાલો, ઘટના બી થવાના પરિણામ કેટલા છે અહીંયા, તો 170 અને કુલ પરિણામ કેટલા છે, તો 180. આ 0 ઉડાડી દઈએ. હવે કટ થાય એવા નથી તો 17/18 આ આપણો જવાબ, બરાબર. તો છે ને મિત્રો એકદમ સહેલા દાખલા. તો ચલો મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય 14.1નો 11મો ક્વેશ્ચન જોઈશું. સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું, રકમ વાંચીએ. ગોપી પોતાના માછલી ઘર માટે દુકાનમાંથી માછલી ખરીદે છે. દુકાનદાર મોટી ટાંકીમાંથી યાદચ્છિક રીતે એટલે કે જોયા વગર એક માછલી બહાર કાઢે છે. આ ટાંકીમાં 5 નર માછલી અને 8 માદા માછલી હોય છે, બરાબર. તો બહાર કાઢેલ નર માછલી હોય તેની સંભાવના આપણે શોધવાની છે. અહીંયા માત્ર એક જ ઘટના છે, બરાબર મિત્રો. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીશું, તો આ 2 લાઈન તો સૌ પ્રથમ આપણે લખવાની જ છે, બરાબર. તો કઈ લખીશું, અહીંયા શેની વાત છે, તો માછલીની કેટલી સંખ્યા છે આપણે કુલ જોઈ લઈએ. 8 ને 5 કેટલી થશે, 13. તો અહીં માછલીઓની સંખ્યા, અહીં માછલી કુલ સંખ્યા કેટલી છે, 13 છે, બરાબર. તેથી સંભાવના શોધવાના કુલ પરિણામ પણ કેટલા છે, 13. અહીંયા જે છે એ જ લખવાના છે, બરાબર. 13 છે. ચાલો હવે આપણે બહાર કાઢેલી નર માછલી હોય તેની સંભાવના એક જ અહીંયા છે, બરાબર. ઘટના એક જ છે તો એક જ જોઈશું. તો ચાલો આપણે લખીએ, ઘટના એ બરાબર શું લખીશું, બહાર કાઢેલ નર માછલી હોય, બહાર કાઢેલ નર માછલી હોય. નર એટલે મેલ માછલી અને માદા એટલે ફિમેલ, બરાબર. તેથી ઘટના એ થવાના પરિણામ કેટલા છે, બહાર કાઢેલ નર માછલી કેટલી છે, તો 5. તો આપણે શું લખીશું, 5 છે. હવે આપણે સૂત્ર લખીશું, પી ઓફ એ બરાબર આ જ લખવાની છે, ઘટના એ થવાના પરિણામ છેદમાં કુલ પરિણામ, બરાબર. કુલ પરિણામ બરાબર. ચાલો, ઘટના એ થવાના પરિણામ અહીંયા કેટલા છે, 5 અને કુલ પરિણામ
13. તો જો મિત્રો આપનો જવાબ આવી ગયો. અહીંયા આપણને એક જ ઘટના કીધી છે એટલે એક જ શોધી છે, બરોબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાય 14.1નો ક્વેશ્ચન નંબર 12 જોઈશું. આ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. દાખલા એકદમ સહેલા છે પરંતુ આપણે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે, બરોબર. ચાલો આપણે રકમ વાંચીશું. શું કહે છે? તકની એક રમતમાં ગોળ ફરતું એક તીર છે તે 1 2 3 4 5 છેક 8 નંબરમાંથી કોઈ એક પાસે નિર્દેશ કરે છે. જો મિત્રો અહીંયા ચિત્રની અંદર આપ્યું છે, અહીંયા 8 નંબર છે, એની અંદર કોઈ પણ એક જગ્યાએ તીર સિગ્નલ બતાડે છે, બરોબર. અને આ કેવી સમસંભાવી ઘટના છે. સમસંભાવી ઘટના એટલે કે મિત્રો કે આ 8માંથી જ્યારે ચકેડું ફેરવીએ છીએ ત્યારે કયા નંબર પર જઈને આ તીર ઊભું રહેશે એ કહી શકાતું નથી, બરોબર. એ પહેલાં આગાહી કરી શકાતી નથી, તેને સમસંભાવી ઘટના કહે છે, બરોબર. તો ચાલો આપણે તેના 4 ઘટના છે, 1 2 3 4. તો 4 દાખલા આપણે ગણવા પડશે, બરોબર. તો સૌપ્રથમ આપણે દાખલો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ? તો જો મિત્રો આપણે 2 લાઇનનું લખાણ કરવાનું છે. કઈ રીતના લખાણ કરીશું? તો સૌપ્રથમ આપણે શેની સંખ્યાની વાત કરી છે? તો અહીંયા 8 સંખ્યા છે, કુલ સંખ્યા આપણે લખવાની છે. તો અહીં કુલ સંખ્યા કેટલી છે? 8 છે, બરાબર. તેથી સંભાવના શોધવાના કુલ પરિણામ કેટલા છે? કુલ પરિણામ પણ 8 જ હશે, બરોબર. 8 છે. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું પહેલી ઘટના. તો એને શું નામ આપીશું મિત્રો? ઘટના એ, બરોબર. ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. ઘટના એ બરાબર શું કહે છે? તે 8 તરફ નિર્દેશ કરે. તે 8 તરફ નિર્દેશ કરે. આટલું જ લખવાનું છે મિત્રો, બરોબર. તે 8 તરફ નિર્દેશ કરે, બરોબર. તો તેની સંભાવના કેટલી? તો આપણે લખીશું ઘટના એ થવાના પરિણામ કેટલા છે? અહીંયા 8 એક જ વખત છે તો કેટલા પરિણામ થશે? એક જ વખત, બરોબર મિત્રો, 1 છે. હવે સૂત્ર લખીશું કયું? તો P of A બરાબર, હવે ઉપરની જે લાઈન છે એ જ લખવાની છે આપણે અહીંયા સૂત્રમાં. ઘટના એ થવાના પરિણામ છેદમાં શું લખવાનું છે? કુલ પરિણામ બરાબર. ઘટના એ થવાના પરિણામ કેટલા છે? અહીંયા 1 અને કુલ નીચે લખવાના છે. કુલ કેટલા છે? 8, બરાબર. આ આપનો જવાબ આ દાખલાનો. ચાલો ઘટના નંબર 1 આપણે પૂરી કરી છે. હવે જોઈશું બીજા નંબરની. શું કહે છે? તે અયુગ્મ સંખ્યા તરફ નિર્દેશ કરે છે. ઘટના એને બી નામ આપીશું. બી બરાબર તે અયુગ્મ સંખ્યા તરફ નિર્દેશ કરે છે. બસ આટલું લખવાનું છે. તેથી ઘટના બી થવાના પરિણામ કેટલા છે મિત્રો? જો તમને ખ્યાલ હશે અયુગ્મ સંખ્યા એટલે શું, તો જ તમે આનો જવાબ લખી શકશો. તો અયુગ્મ એટલે જે એકી સંખ્યા હોય. અયુગ્મ સંખ્યા એટલે જો મિત્રો અયુગ્મ સંખ્યા જે એકી સંખ્યા હોય છે, એકી સંખ્યા જે બેના ઘડિયામાં ના આવે ને આપણે અયુગ્મ સંખ્યા કહીશું. એટલે 1 3 5 7 આ બધી કેવી છે? અયુગ્મ સંખ્યા. તેથી ઘટના બી થવાના પરિણામ અયુગ્મ સંખ્યા કેટલી છે? અહીંયા જો મિત્રો 1 3 4 1 3 5 અને 7,
તો કેટલી છે? 4 છે, બરાબર, 4 છે. 1, 3, 5 અને 7 આ યુગ્મ સંખ્યા છે, બરાબર મિત્રો. તેથી ચાલો હવે શું લખીશું? સૂત્ર ના લખો તો પણ ચાલે, પણ મિત્રો આ દાખલો 4 માર્ક્સનો હોય તો આ રીતના સૂત્ર લખીએ તો દાખલાનું બંધારણ બહુ સારું દેખાય, બરાબર. જેથી આપણે સૂત્ર લખીશું તો શું લખીશું? આ ઉપરનું જ લખવાનું છે. ઘટના બી થવાના પરિણામ, ઘટના બી થવાના પરિણામ. હવે નીચે શું લખીશું? કુલ પરિણામ, કુલ પરિણામ, બરાબર. ચાલો, ઘટના બી થવાના પરિણામ અહીંયા 4 છે અને અહીંયા કેટલા? 8 છે. જો મિત્રો 4ના ઘડિયામાં ઉડી જશે આ સંખ્યા, 4 દુ 8, બરાબર. તો અહીંયા જવાબ આવશે 1/2, બરાબર. ચાલો હવે ત્રીજી ઘટના કઈ છે? 2 કરતાં મોટી સંખ્યા તરફ નિર્દેશ કરે, બરાબર. બે કરતા ઘટના આને સી કહીશું, બરાબર. ઘટના સી બરાબર 2 કરતાં મોટી સંખ્યા તરફ નિર્દેશ કરે. તેથી ઘટના સી થવાના પરિણામ કેટલા છે? ઘટના સી થવાના પરિણામ 2 કરતાં મોટી સંખ્યા તરફ. 2 થી મોટી સંખ્યા કઈ છે? તો 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 ને 6, બરાબર. 2 કરતાં મોટી સંખ્યા તરફ તો કેટલી થશે? 6 છે, બરાબર. કઈ? તો 3, 4, 5, 6 અને 7, 8, બરાબર. તો કુલ 6 છે. તો હવે આપણે શું લખીશું? સૂત્ર લખીશું P ઓફ C બરાબર. હવે આ ઉપરની લાઈન લખીશું. ઘટના સી થવાના પરિણામ છેદમાં શું લખીશું? કુલ પરિણામ, બરાબર. કુલ પરિણામ બરાબર. ઘટના સી થવાના કેટલા પરિણામ છે? અહીંયા 6 અને નીચે કુલ પરિણામ કેટલા છે? 8. તો અહીંયા ભાગ ચાલે એવું છે મિત્રો, તો ચાલશે. અહીંયા 3 ગુણ્યા 2 કરીશું અને અહીંયા 4 ગુણ્યા 2 કરીશું. આ બે ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા? 3/4. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે છેલ્લી જોવાનું છે, ઘટના નંબર 4, બરાબર. તો એના માટે અહીંયા એક સંખ્યા આપણે હટાવી દઈએ. તો ચાલો મિત્રો આપણે કઈ સંખ્યા લઈશું હવે? ઘટના નંબર 4, બરાબર. ત્રીજી આપણે દૂર કરી છે. ઘટના નંબર 4, ઘટના એને ડી તરીકે ઓળખીશું, બરાબર. ઘટના ડી બરાબર 9 કરતાં નાની સંખ્યા તરફ, 9 કરતાં નાની સંખ્યા તરફ નિર્દેશ. તેથી ઘટના ડી થવાના પરિણામ કેટલા છે? જો 9 થી આ બધી સંખ્યા નાની છે, 8 એ 8, તો અહીંયા કુલ કેટલી? 8 એ 8 લખવી પડશે, 8 છે, બરાબર. તો સૂત્ર લખીશું P ઓફ ડી બરાબર આ ઉપરની સંખ્યા લખીશું. ઘટના ડી થવાના પરિણામ નીચે કુલ પરિણામ લખીશું. કુલ પરિણામ બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા કેટલા છે? ઘટના ડી થવાના પરિણામ 8
અને કુલ પરિણામ પણ 8 છે, તો શું થશે? 8 8 ઉડી જશે, તો રહેશે 1. બરાબર, આવી ગયો આપનો જવાબ. તો આપણે આ 4 4 ઘટના જોઈ ગયા છે. બરાબર મિત્રો, તો ચાલો મિત્રો, આપણે સ્વાધ્યાય 14.1ના 10, 11 ને 12 ત્રણ સમ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈ ગયા છે. અને 3 એ 3 મિત્રો બહુ જ આઈએમપી છે, દરેક પરીક્ષામાં ક્યાંય ને ક્યાંય પૂછાયેલા જ છે. બરાબર, અને 4 માર્ક્સની અંદર આવા પ્રશ્નો પૂછાય છે, તો બહુ જ ધ્યાન રાખજો મિત્રો. તો ચલો મિત્રો, આપણને હવે મળીશું નેક્સ્ટ. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.